یسوع کے معجزے پارٹ 1۔ بچوں، ہم نے یسوع کے ان تعلقات پر بات کی تھی جو آسمانی باپ اور ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ رہے۔ ہم نے ان سب باتوں کا مطالعہ آخر کیوں کیا؟ کیونکہ یسوع ابن آدم کے روپ میں دنیا میں ظاہر ہوا تھا۔ وہ انسانی زندگی جیا اور وہ سب ذمہ داریاں نبھائیں جو ایک اچھے بیٹے، اچھے دوست، اچھے استاد اور اچھے انسان پر عائد ہوتی ہیں۔ یسوع نے ابن خدا ہوتے ہوئے اپنی ابن آدم ہونے کی حیثیت اور روز و شب کی مصروفیات سے پہلو تہی نہیں کی۔ بہرحال جب یسوع نے خدا کے بیٹے کی حیثیت سے اپنی تبلیغی مہمات کا آغاز کیا تو خدا کی قدرت اور طاقت پوری طرح اس پر سایہ فگن تھی۔ چنانچہ یسوع بیماروں کو شفا دیتا رہا، بدروحیں نکالتا، لوگوں کو ہر طرح کی معذوری سے چھڑاتا اور شیطان کے چنگل سے نکالتا رہا۔ 1 یوحنا 3:8 خدا کا بیٹا اسی لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ یسوع جانتا تھا وہ انسانی روپ میں ہے اور سب انسانی مجبوریاں اور روزمرہ کی مشکلات اس کے ساتھ ہیں۔ ساتھ ہی وہ یہ بھی جانتا تھا وہ خدا کا بیٹا ہے اور لازم ہے کہ خدا کا بیٹا ہونے کا حق بھی ادا کرے۔ وہ یہ کہ شیطان کی ساری قوت اور گناہوں کا سارا زور توڑ ڈالے۔ آئیں اب دیکھتے ہیں یسوع نے خدا کا جاہ و جلال ظاہر کرنے کے لیے کس طرح معجزے اور نشان ظاہر کیے۔ چلیں اب اس پہلے معجزہ پر نظر کریں جو یسوع نے انسانی وجود میں ظاہر کیا۔ پانی کو شراب میں بدل ڈالا۔ یوحنا 2:1-11 پھر تیسرے دن قانائے گلیل میں ایک شادی ہوئی اور یسوع کی ماں وہاں تھی، اور یسوع اور اس کے شاگردوں کی بھی اس شادی میں دعوت تھی۔ اور جب میں ہو چکی تو یسوع کی ماں نے اس سے کہا کہ ان کے پاس میں نہیں رہی۔ یسوع نے اس سے کہا، اے عورت، مجھے تجھ سے کیا کام ہے؟ ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ اس کی ماں نے خادموں سے کہا، جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو۔ وہاں یہودیوں کی طہارت کے دستور کے موافق پتھر کے 6 مٹکے رکھے تھے اور ان میں 2-2، 3-3 من کی گنجائش تھی۔ یسوع نے ان سے کہا، مٹکوں میں پانی بھر دو۔ پس انہوں نے ان کو لبالب بھر دیا۔ پھر اس نے ان سے کہا، اب نکال کر میرے مجلس کے پاس لے جاؤ۔ پس وہ لے گئے۔ جب میرے مجلس نے وہ پانی چکھا جو میں بن گیا تھا اور جانتا نہ تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے، مگر خادم جنہوں نے پانی بھرا تھا جانتے تھے۔ تو میرے مجلس نے دلہا کو بلا کر اس سے کہا، ہر شخص پہلے اچھی مے پیش کرتا ہے اور ناقص اس وقت جب پی کر تھک گئے، مگر تو نے اچھی مے اب تک رکھ چھوڑی ہے۔ یہ پہلا معجزہ یسوع نے قانائے گلیل میں دکھا کر اپنا جلال ظاہر کیا، اور اس کے شاگرد اس پر ایمان لائے۔ بچوں، یسوع کا پہلا ہی معجزہ نہایت اہمیت کا حامل تھا۔ مگر نہایت مقبول ہستی بن جانے کے لیے اسے کچھ بھی تو نہیں کرنا پڑا تھا۔ یسوع نے لوگوں کو بس مے پیش کر دی اور یہ نہایت دل پسند اور لذیذ مے تھی۔ یہ تو بہت عجیب بات ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ ہمارا محبوب یسوع ہماری زندگی کے ہر معاملہ میں ہمارے ساتھ ہے۔
वो हमें खुश और मुतमईन देखना चाहता है। जिंदगी से लुत्फ अंदोज होते देखना चाहता है। बच्चों, किसी पुरमसरत मौका, किसी त्योहार वगैरह से लुत्फ अंदोज होने में कोई मजायका नहीं। हम जो भी करें, असल नुक्ता ये है कि हमें यसू के साथ में खुद पर काबू रखना चाहिए, ताकि ना तो किसी किस्म का उदम मचाएं, और ना ही खुदा के हजूर गुनाह के मुर्तकब हों। दूसरी बात ये कि यसू हमें समझाना चाहता है। उसकी हमनशीनी हमारी जिंदगी को दुखों से निकालकर खुशियों से सरशार कर देती है। इसीलिए यसू का पहला मौजज़ा हर ऐसी औरत और हर ऐसे मर्द के लिए खुशियों भरा पैगाम है जो उसे अपनी महफिल में बुलाए। अजीजों, क्या आप यसू को अपनी जिंदगी में बुलाना चाहते हैं? बच्चों, यसू के मोजज़ों भरे वाकयात सुनते हुए ये मत समझे कि ये महज तफरीह या वक्त गुजारी का दिलचस्प मौका है। इन मोजज़ों के इजहार का मकसद यसू के इख्तियार, उसकी मोहब्बत और कुदरत का हमारे लिए एक नमूना पेश करना है, ताकि हम जान लें वो खुदा का बेटा है। हम पर लाजम है कि पूरे एहतराम और दिली लगन से ये बातें सुने। क्या आपको याद है, हमने पढ़ा था यसू ने समंदर की बिफरी लहरों को साकत कर दिया और पानी पे चल के आया। इन वाकयात से हम बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि सारा निज़ामे कुदरत खुदावंद यसू के हाथ में है। बाइबल कहती है, मौका पर मौजूद सब लोगों ने देखा और कहने लगे, ये तो हवा और पानी को हुक्म देता है और वो उसकी मानते हैं। ये तो यकीनन खुदा का बेटा है। इसके अलावा हमने 5 रोटियों और 2 मछलियों से एक हजूम को सैर करने का वाकया भी सुना था। बच्चों, यसू ने जब भी कोई मौजज़ा किया, वो सब शागिर्दों की तरबियत के लिए था। यूहन्ना 6 बाब 5 से 6 आयत। बस जब यसू ने अपनी आंखें उठाकर देखा कि मेरे पास बड़ी भीड़ आ रही है, तो फिलिप्पुस से कहा कि हम इनके खाने के लिए कहाँ से रोटियां मूल लें। मगर उसने उसे आजमाने के लिए ये कहा, क्योंकि वो आप जानता था कि मैं क्या करूँगा। यूहन्ना 6 बाब 14 आयत। बस जो मौजज़ा उसने दिखाया, वो लोग उसे देखकर कहने लगे, जो नबी दुनिया में आने वाला था, फिल हकीकत यही है। बच्चों, 5 रोटियों और 2 मछलियों वाला वाकया इंसानी अकल से बाहर है, क्योंकि यसू ने खुराक में इस हद तक इजाफा कर दिया कि वो एक हजूम की जरूरत के लिए काफी हो गई, बल्कि बच भी गई। इस बात से साफ जाहिर होता है कि यसू रूहानी और मादी दुनिया की हर चीज पर कादिर खुदा है। आए इसी तरह का एक और वाकया सुने। 7 रोटियों की रूदाद। 7 रोटियों का मौजज़ा। मत्ती 15 बाब 29 से 32 आयत। फिर यसू वहाँ से चलकर गलील की झील के नजदीक आया और पहाड़ पर चढ़कर वहीं बैठ गया, और एक बड़ी भीड़ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और बहुत से और बीमारों को अपने साथ लेकर उसके पास आई और उनको उसके पाँव में डाल दिया, और उसने उन्हें अच्छा कर दिया। चुनाचे जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते, टुंडे तंदुरुस्त होते, और लंगड़े चलते फिरते और अंधे देखते हैं, तो ताज्जुब किया और इस्राएल के खुदा की तमजीद की।
और यसू ने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये लोग 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं और उनके पास खाने को कुछ नहीं, और मैं उनको भूखा रुखसत करना नहीं चाहता। कहीं ऐसा ना हो कि राह में थक कर रह जाएं। बच्चों, शागिर्द पहले देख चुके थे यसू ने 5 रोटियों और 2 मछलियों से मोजजाती तौर पर 5000 अफराद को सैर कर दिया। इस वाकया को अभी ज्यादा वक्त भी नहीं गुजरा था यसू ने ये देखने के लिए कि शागिर्दों ने इस मौजज़ा से ईमान का सबक सीखा या नहीं, वही सवाल फिर पूछ लिया। बच्चों, क्या आपके ख्याल में शागिर्दों ने इस सवाल के जवाब में ईमान का इजहार किया होगा? मत्ती 15 बाब 33 आयत। शागिर्दों ने उससे कहा, बियाबान में हम इतनी रोटियां कहाँ से लाएं कि ऐसी बड़ी भीड़ को सैर करें। बच्चों, 5 रोटियों और 2 मछलियों से मोजज़ा देख लेने के बाद भी शागिर्दों के जवाब में कोई बेहतरी नहीं आई थी। यसू ने फिर पहले की तरह एक सवाल फिर पूछा। मत्ती 15 बाब 34 आयत। यसू ने उनसे कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां हैं। मरकस 8 बाब 6 से 10 आयत। फिर उसने लोगों को हुक्म दिया कि जमीन पर बैठ जाएं। और उसने वो 7 रोटियां ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देता गया कि उनके आगे रखें। और उन्होंने लोगों के आगे रख दी और उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां थीं। उसने उन पर बरकत देकर कहा कि ये भी उनके आगे रख दो। बस वो खाकर सैर हुए। और बचे हुए टुकड़ों के 7 टोकरे उठाए और लोग 4000 के करीब थे। फिर उसने उनको रुखसत किया और वो फिलफौर अपने शागिर्दों के साथ किश्ती में बैठकर दलमनूता के इलाका में गया। बच्चों, यसू नहीं चाहता था कि वो लोग भूखे ही चल पड़ें। कहीं ऐसा ना हो कि वापसी की राह में थक कर रह जाएं। चुनाचे उसने उन्हें खाना खिलाया। बच्चों, जब आप भूखे होते हैं, यसू को खूब मालूम होता है। वो जानता है कि आपकी कैसे मदद करनी है या आपको खाना कैसे खिलाना है। वो इंसानी समझ से बालातर अंदाज अपना सकता है या किसी भी इंसान के दिल में डाल सकता है कि आपकी जरूरत पूरी करे। ये यसू ही जानता है कि उसे क्या करना है। मगर हमें ऐसी लालच लिए संडे स्कूल नहीं आना चाहिए और ना ही यसू पर यकीन रखने की वजह ऐसे मादी मफाद का हसूल होना चाहिए। यसू चाहता है हम उसकी तलब लेकर उसकी तरफ बढ़ें, उससे मोहब्बत रखें, उसकी ताज़ीम करें। बच्चों, यसू ने लोगों की खाने पीने की जरूरियात पूरी करने के लिए कौन से 3 मौजज़े किए? जी हाँ, कानाए गलील में शादी के मौका पर पानी से शराब बनाई। 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 को सैर किया। और महज 7 रोटियों और चंद मछलियों से 4000 को खाना खिलाया। आए अब उस मोजज़ा पर निगाह डालते हैं जिसमें यसू ने अंधे को बीनाई दी। अंधे की शफा। बैत सैदा का अंधा। मरकस 8 बाब 22 से 26 आयत। फिर वो बैत सैदा में आए
اور لوگ ایک اندھے کو اس کے پاس لائے اور اس کی منت کی کہ اسے چھوئے. وہ اس اندھے کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاؤں سے باہر لے گیا اور اس کی آنکھوں میں تھوک کر اپنے ہاتھ اس پر رکھے. اور اس سے پوچھا، کیا تو کچھ دیکھتا ہے؟ اس نے نظر اٹھا کر کہا، میں آدمیوں کو دیکھتا ہوں کیونکہ وہ مجھے چلتے ہوئے ایسے دکھائی دیتے ہیں جیسے درخت. پھر اس نے دوبارہ اس کی آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور اس نے غور سے نظر کی اور اچھا ہو گیا. اور سب چیزیں صاف صاف دیکھنے لگا. پھر اس نے اس کو اس کے گھر کی طرف روانہ کیا اور کہا کہ اس گاؤں کے اندر قدم بھی نہ رکھنا. بچوں، بیت سیدا میں یسوع اس اندھے شخص کا ہاتھ تھامے ہجوم سے دور گاؤں سے باہر لے گیا. یسوع نے اس اندھے کی آنکھوں میں تھوک لگایا اور اپنے ہاتھ اس پر رکھے. تب کیا وہ فوراً ہی صاف دیکھنے کے قابل ہو گیا؟ نہیں، اسے کیا نظر آیا؟ آتے جاتے لوگ درختوں کی مانند تھے. یسوع نے ایک بار پھر اپنے ہاتھ اس کی آنکھوں پر رکھے. تب اسے صاف صاف دکھائی دینے لگا. بچوں، کیا یسوع نے اندھے سے چاہا کہ دوسرے لوگوں سے یہ بات کہتا پھرے؟ جی نہیں، بلکہ یسوع نے اسے گاؤں واپس جانے سے منع کیا کیونکہ وہ پہچان لیتے کہ یہ وہی اندھا ہے. اور اس سے پوچھ گچھ شروع کر دیتے کہ یہ شفا اس نے کہاں سے پائی. ایسے میں یسوع بہت سے لوگوں کی نظروں میں آ جاتا. ابھی یسوع کا وقت نہیں آیا تھا کہ دوسرے اس پر اتنی توجہ کریں. اس لیے یسوع نے اس اندھے شفا پانے والے کو گاؤں واپس جانے سے منع کیا. یہ وہ اندھا تھا جسے یسوع نے اپنی تبلیغ کے آغاز میں شفا دی تھی. یسوع نے اور کس اندھے کو تندرست کیا؟ 2 اندھوں کی شفا. متی 9 باب 27 سے 31 آیت. جب یسوع وہاں سے آگے بڑھا تو 2 اندھے اس کے پیچھے یہ پکارتے ہوئے چلے کہ اے ابن داؤد، ہم پر رحم کر. جب وہ گھر میں پہنچا تو وہ اندھے اس کے پاس آئے اور یسوع نے ان سے کہا، کیا تم کو اعتقاد ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ انہوں نے اس سے کہا، ہاں خداوند. تب اس نے ان کی آنکھیں چھو کر کہا، تمہارے اعتقاد کے موافق تمہارے لیے ہو. اور ان کی آنکھیں کھل گئیں. اور یسوع نے ان کو تاکید کر کے کہا، خبردار کوئی اس بات کو نہ جانے. مگر انہوں نے نکل کر اس تمام علاقہ میں اس کی شہرت پھیلا دی. بچوں، اس بار یسوع نے ان اندھوں کو کس جگہ شفا دی؟ ایک گھر کے اندر. اس بار یسوع نے ان کی آنکھوں کو صرف چھوا ہی تھا، نہ تو ان کی آنکھوں میں لعاب لگایا اور نہ ہی ان پر ہاتھ رکھے. بلکہ صرف ایک ہی بار انہیں ہلکا سا ہاتھ لگایا اور وہ صاف دیکھنے لگے. بہت خوب. اندھے تو بہت ہی خوش ہوئے. اگرچہ یسوع نے انہیں سختی سے منع کر دیا تھا کہ لوگوں کو اپنی شفا پانے کی خبر مت دے، تاہم وہ رہ نہ پائے، بلکہ یسوع کے کارنامہ کا چرچا چہار سو پھیلا دیا. بچوں،
ये तो यसू की तबलीगी सरगर्मियों के आगाज के वाकयात थे, जिनमें उसने अंधों को बीनाई बख्शी। तब यसू की शोहरत हर तरफ फैलती गई। आए देखते हैं आगे क्या हुआ। यसू ने सबत के दिन जन्म के अंधे को बीनाई बख्शी। यूहन्ना 9 बाब 1 से 3 और 6 से 7 आयत। फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि ए रब्बी, किसने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हुआ, इस शख्स ने या इसके माँ बाप ने? यसू ने जवाब दिया कि ना इसने गुनाह किया था ना इसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम उसमें जाहिर हों। ये कहकर उसने जमीन पर थूका और थूक से मट्टी सानी, और वो मट्टी अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शैलोह, जिसका तर्जमा भेजा हुआ है, के हौज में धो ले। बस उसने जाकर धोया और बीना होकर वापस आया। यूहन्ना 9 बाब 8 से 11 आयत। बस पड़ोसी और जिन जिन लोगों ने पहले उसको भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या ये वो नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? बाज ने कहा। ये वही है। औरों ने कहा। नहीं, लेकिन कोई उसका हम शक्ल है। उसने कहा। मैं वही हूँ। बस वो उससे कहने लगे, फिर तेरी आंखें क्यों कर खुल गईं? उसने जवाब दिया कि उस शख्स ने जिसका नाम यसू है मट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, शैलूह में जाकर धो ले। बस मैं गया और धोकर बीना हो गया। बच्चों, क्या इस बार यसू की तरफ से शफा अता फरमाने का वाकया पहले 2 मौकों से मुख्तलिफ था? इस बार यसू ने खुद ही अंधे की शफा का फैसला कर लिया। वो बाहर सड़क पर था। यसू ने कुछ मट्टी लेकर उसे लुआबे दहन से नरम किया और अंधे की आंखों पर रखकर कहा, जाकर शैलोह के हौज में धो ले। बच्चों, शेलोह का हौज कहाँ वाक़े है? बहुत खूब। यरूशलेम से शैलोह के हौज तक पहुंचने में काफी वक्त लगता था। यरूशलेम पहाड़ियों के ऊपर है और शैलोह का हौज पहाड़ियों के दामन में हिजकिया के जेरे जमीन रास्ता के मखरज पर। इस बार अंधे शख्स को फौरन ही बिनाई नहीं दी गई, ना ही यसू ने उस पर दोबारा हाथ रखे। इसके बरअक्स अंधे को खुद चलकर कुछ दूर तक जाना था। तो बच्चों, आपने देखा यसू के पास हर किसी को शफा देने के बहुत से तरीके थे। यसू ने अपनी तबलीगी सरगर्मियों के दरमियानी दौर में जन्म के अंधे को इस तरह बीनाई दी। आए अब अंधे बर्तमाई की दास्तान सुनते हैं। बर्तमाई ने आखिरी लम्हों में मौका से फायदा उठाया। ये वो वक्त था जब यसू तबलीग के इख्तितामी दौर में सलीब की तरफ बढ़ते हुए यरीहू के पास से गुजरा। यरीहू का रिहायशी बर्तमाई, मरकस 10 बाब 46 से 48 आयत। और वो यरीहू में आए, और जब वो और उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरीहू से निकलती थी, तो तमाई का बेटा बर्तमाई, अंधा फकीर
راہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا اور یہ سن کر کے یسوع ناصری ہے چلا چلا کر کہنے لگا، اے ابن داؤد، اے یسوع، مجھ پر رحم کر۔ اور بہتوں نے اسے ڈانٹا کہ چپ رہے، مگر وہ اور بھی زیادہ چلایا کہ اے ابن داؤد، مجھ پر رحم کر۔ مرکز 10 باب 49 سے 52 آیت۔ یسوع نے کھڑے ہو کر کہا، اسے بلاؤ۔ بس انہوں نے اس اندھے کو یہ کہہ کر بلایا کہ خاطر جمع رکھ، اٹھ، وہ تجھے بلاتا ہے۔ وہ اپنا کپڑا پھینک کر اچھل پڑا اور یسوع کے پاس آیا۔ یسوع نے اس سے کہا، تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اندھے نے اس سے کہا، اے ربونی، یہ کہ میں بینا ہو جاؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا۔ وہ بالفور بینا ہو گیا اور راہ میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ بہت خوب۔ بچوں، برتمائی نے شہرۂ آفاق یسوع کے متعلق سنا کہ وہ قریب ہی موجود ہے۔ اس نے دوسروں کی پرواہ کیے بغیر چلانا شروع کر دیا کہ کسی طرح یسوع کو متوجہ کر لے۔ وہ اپنے اندھے پن کی وجہ سے یسوع کے قریب نہ پہنچ سکا۔ اس کے اور یسوع کے درمیان لوگوں کا ہجوم حائل تھا۔ ہر طرف شور، کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ چنانچہ اپنی آواز یسوع تک پہنچانے کے لیے اسے زور زور سے چیخنا پڑا۔ بچوں، برتمائی یہ بھی جانتا تھا کہ اس سنہری موقع سے کس طرح فائدہ اٹھانا ہے، کیونکہ اسے معلوم تھا اگر یہ موقع ہاتھ سے جاتا رہا تو زندگی بھر بھیک مانگنی پڑے گی۔ چنانچہ لوگوں نے جتنا اسے روکنے کی کوشش کی، وہ اتنا ہی زیادہ زور سے چلانے لگا۔ تب یسوع واقعی رک گیا اور اسے شفا دی۔ بچوں، اس بار یسوع نے اسے شفا دینے کے لیے کون سا طریقہ استعمال کیا؟ کیا اس نے لعاب دہن استعمال کیا، اس پر ہاتھ رکھے، یا اس نے اس کی آنکھوں کو چھوا؟ کیا اس نے لعاب دہن سے مٹی کو نرم کر کے اس کی آنکھوں پہ لگایا؟ خراب آنکھوں والے کو حوض میں آنکھیں دھو لینے کو کہا؟ ان سب کاموں میں سے کچھ بھی نہیں کیا۔ یسوع نے صرف اتنا کہا، جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا۔ بچوں، یسوع نے اندھوں کو بینائی دینے کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں سکھایا۔ وہ لوگوں سے فرما برداری اور ایمان چاہتا ہے۔ جہاں تک کسی کی شفا یابی کا تعلق ہے تو یسوع کو کسی خاص طریقہ کار کا پابند ہونے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ تو خدا کا بیٹا ہے۔ اس کے پاس اپنی مرضی کے مطابق ہر کام کر لینے کا اختیار موجود ہے۔ یہ وہ آخری موقع تھا جب یسوع کا یریحو سے گزر ہوا۔ یسوع نے شاگردوں سے کہا، دیکھو، ہم یروشلم کو جاتے ہیں اور ابن آدم سردار کاہنوں اور فقیہوں کے حوالہ کیا جائے گا، اور وہ اس کے قتل کا حکم دیں گے اور اسے غیر قوموں کے حوالہ کریں گے۔ جب یسوع یریحو سے روانہ ہو کر یروشلم میں ظلم و تشدد سہنے جانے کو تھا، ایسے میں برتمائی نے اپنی جھجک اور خوف پر قابو پاتے ہوئے اس آخری موقع سے فائدہ اٹھانے کی ٹھان لی۔
जिंदगी को बदल डालने का बुनियादी असूल यही है कि इंसान को वक्त की पहचान हो और वो हाथ आया मौका न गंवाए। और यसू तो ऐसा खुफिया खजाना है जो आसमान की बादशाही का मालिक व मुख्तार है। आए दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, यीशु कितना कारसाज और खालिक है। उसके पास अंधों को बीनाई देने का हर दफा नया ही तरीका होता है, क्योंकि वो तो खुदावंद है। उसकी हमेशा यही ख्वाहिश रही कि हम उसका इख्तियार हर चीज पर देखकर इंकसारी और मोहब्बत से उस पर ईमान ले आए। प्यारे बाप, अगर मैं बर्तमाई की जगह होता, क्या उसकी तरह चिल्लाने की हिम्मत कर पाता? खुसूसन ऐसे वक्त जब हर कोई मुझे रोक रहा होता और मुंह बंद रखने को कहता। क्या मैं हर बात से लापरवाह होकर यीशु के आगे इल्तिजाएं कर पाता? प्यारे बाप, मैं तो ऐसा नहीं समझता कि मेरे अंदर उस जैसा हौसला है, क्योंकि मुझ में इतना दम नहीं कि दूसरों को अपने ऊपर हंसने का मौका दूं या किसी किस्म की ज्यादती सह पाऊं। प्यारे बाप, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि दूसरों की घूरती निगाहों की ताब ला सकूं, खास तौर पर उनकी निगाहों में छुपी तहकीर की बर्दाश्त मुझ में नहीं। मैं तो दूसरों से अपना आप छुपाए फिरता हूँ। प्यारे बाप, मुझे बर्तमाई का अंदाज बहुत पसंद आया। उसने यीशु के पास होने के आखिरी मौका से खूब फायदा उठाया। अगर वो उस वक्त जुर्रत से काम लेकर चिल्लाने ना लग जाता, तो फिर उम्र भर के लिए बीनाई से महरूम ही रह जाता। प्यारे बाप, मेहरबानी फरमाकर मुझे हिम्मत और जुर्रत अता फरमा दे। मेरी मदद फरमा के स्टेज पर आकर कुछ कहने, कुछ करने के मौका से फायदा उठाया करूं। जो बातें मेरे लिए नई हो, उनसे घबराया ना करूं और कोई मेरे साथ ज्यादती भी ना करने पाए। मेरी मदद फरमा कि अपनी बातें बेखौफी से कहना सीख लूं। जब दूसरे मुझे झूठ बोलने या चीजें चुराने की तरगीब दे, तो मेरी मदद फरमा। ना तो उनका साथ दूं और ना ही उनकी हाँ में हाँ मिलाऊं। जब मेरे हम जमात इम्तिहानों के दौरान धोखाधड़ी के लिए मेरी नकल करना चाहे, तो उन्हें वाज़े इनकार कर दूं। प्यारे बाप, मुझे अपनी कमजोरियों पर काबू पाने में मदद फरमा। मेरी मदद फरमा और रास्ते की राहों पे चलने की हिम्मत दे। यीशु के नाम में आमीन। बाइबल की याद करने की आयत। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। मरकस 10 बाब 52 आयत।